Hello dear students. So in the last class we began a beautiful lesson written by K.P. Purnachandra Tejasvi. We came to know a brief information about K.P. Purnachandra Tejasvi and his works. And we also came to know how many years narrator took to know about this medicinal creeper. And we also came to know what was the intention of writing this lesson or this essay, and how the people like Mara, they create stories regarding these type of medicinal plants. We also discussed how the literates or educated persons, how the doctors in modern India, how they neglect our Indian medicinal system, and why this Indian medicinal system is vanishing. And we also came to know the many reasons why this medicinal system is vanishing and why it is mystified. Why it is mystified? Because there are two reasons. The person who knows about these medicinal plants, they do not want to share their knowledge to their next generation. They do not want to share that knowledge to the common people. That's why this system is still mystified, and scholars, educated people are not ready to take it seriously. And when the narrator, we came to know how the narrator, he wants to discuss about these medicinal papers with their friends. What was the reaction of the narrator's friends? How they treat the narrator when he wants to discuss about these medicinal plants. And we also came to know the incident in which Mara was hurt and how he was treated by the people with whom Mara went to the forest to bring bamboos. So in that accident, Mara was hurt. Okay, he was bandaged. His hand was bandaged with some leaf which was taken from someone in the forest. Mara, he went to a white doctor at Hulindal place. That white man, when he opened the bandage, he was surprised. Why he was surprised? Yesterday we stopped there. Why the white man was surprised? Because there was no blood, no wound. In fact, no sign of any wound having been there. When the white man opened the bandage, there was no sign of any wound. Now the white man became angry with Mara, and he scolds Mara that, "You fool, are you joking?" He shouted. The white man shouted at Mara. The white man thinks that Mara is joking. White man thinks Mara is playing with this white man. Mara showed him all the blood on his clothes. Not the and cringed before him, saying that he was not lying. Not lying. Mara showed the blood on his clothes. ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Looking at all this, the Englishman, the doctor, white man believed Mara. Okay, ನಂಬ್ತಾನೆ, ಮಾರನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬ್ತಾನೆ ಅವನು. He took the leaf that had been kept on the wound and told Mara. That white man looked at the leaf and asked Mara, told Mara, show me the plant from which you plucked this leaf. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಎಲೆನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And further, the white man is ready to give something to Mara. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? I will give you my entire plantation. The white man is ready to give Mara if Mara shows that plant, okay, from which Mara's wound was bandaged. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾರಾ took him to the forest, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ. And even though they searched for an entire day from morning to evening, they did not find that plant which had similar leaves. So white man and Mara and his companions, they searched from morning till evening. They did not find that plant, that medicinal tree. Now the Englishman thought that Mara really did not want to identify the plant. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Mostly Mara is not ready to show that plant to me. ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ Mara is not ready to show that plant ಅಂತ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He was angry. The white man was angry because he thought that Mara was so greedy. Greedy, ದುರಾಸೆ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ Mara is expecting more. Already, white man told that he was ready to give his entire plantation. When they did not find the plant, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ Mara ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. That even though he had offered his entire stake. So he took out his gun and pointing at Mara. Gun ತಗೊಂಡು Mara ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, if you do not show it to me, I will shoot you there. I will shoot you now. ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Mara was shivering, ನಡುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And he started crying loudly, ಜೋರ ಅಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Because we should think how the people like Mara is afraid of this type of gun. He fell at the Englishman's feet and begged him, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, and said that he really did not know. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. I believe the Englishman, okay, but that really did not know. I believe the Englishman now really angry said, get out and drove him out. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Hearing this story, I also showed my irritation and said, ಈ ಕತೆ ಮಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ರೈಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಈ ಥರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ನಿಜನೋ, ಸತ್ಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕಾಗಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಕ್ಕನ ಥರ ಕಥೆ ಇದೆ ನಿಂದು, ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ನಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬುಷ್ ವೇರ್ ಯು ಹರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವುಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಲೀಫ್? ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ತಂದರೆ ಆ ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಟು ವಿಚ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ ಮುಂಗಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಕೌಕಾಲ್ crow pheasant also knew about this plant, and when they go hunting snakes
ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ಗಳು, ಕೌಕಾಲ್ಗಳು, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ನೇಕನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮರ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಚನ್, ಆ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅವನೇನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂಗೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೌಕಾಲ್ಗಳು by poisonous snakes, they immediately chew this leaf and thus kill themselves. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ಗಳು, ಕೌಕಾಲ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ chew this leaf, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ತವೆ ಅಂತ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ did not have any teeth on the right side of his mouth. ಅವನ ಬಲಗಡೆ, ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಖದ ಬಲಗಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕುದುರೋಗಿದ್ದು. he had to chew everything on the left side. ಎಡಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಜಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೇ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಕೂಡ ಎಡಗಡೆ ಜಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಏಜ್, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. perhaps they had fallen off naturally due to age factor. All teeth from the side of his mouth had fallen. ಏಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಹಾಗೆ ಬಲಗಡೆನೇ ಯಾಕೆ ಉದುರಿದೆ, ಎಡಗಡೆ ಯಾಕೆ ಉದುರಿಲ್ಲ? ದ ನರೇಟರ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಒನ್ ಡೇ ದ ನರೇಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಲೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೀತ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿದ್ದಾವೆ? ಮಾರ ಟೋಲ್ಡ್ ನರೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲನ್ ಔಟ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜ್. ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏಜ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಏನದು ಕಥೆ? ಒಂದು ದಿವಸ he had laid a trap in the forest to catch rabbits. Okay, he had laid a trap, ಒಂದು ಬಲೆ. ಏನನ್ನ ಬಲೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನು? rabbits ಗಳನ್ನ. Mara had laid a trap to catch rabbits. He was worried that somebody else may get there before him in the morning and take away his catch. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಬಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಾಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ರಾಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ನದಿ, ಕೊಳ್ಳ, ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಮಾರ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ವಾಶ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಬಿಫೋರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಮಾರ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್. ಅಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಬ್ರೋ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಟು ಬ್ರಷ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಎ ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ, ಓಕೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವ, ರುಚಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓ ಇದೇನೋ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಈ ಕುಡ್ ಟ್ರೈ ಅನದರ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಕಡ್ಡಿ ಮುಖವನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಬೇರೆ ಗಿಡದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋಣ, ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ನೀರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೌತ್, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಾಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, Mara was surprised. All the teeth which had been touched by that stick, ಏನ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದ್ನೋ, tumbled out of his mouth. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು.
ಆ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. Thank God, Maharaj Singh, thank God, I was saved. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I was saved because I had not brushed all the teeth. ಸದ್ಯ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಟೀತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಈಟ್ ಈವನ್ ರೈಸ್. ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನರೇಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್. I rebuked him. So the meaning of the word rebuke is scolding, baiyu. Hey Mara, if you want to tell lies, they must at least be believable. Mara, ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಂಬಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಥೆಗಳು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೈಕ್. Mara said, can't you see that I have lost all those teeth? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಾಗ ತೋರಿಸು ನನಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಸರ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can try brushing your teeth with each of them. ಬಹಳಷ್ಟೇ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗೆ. Then we can find out which one has this effect. ಅವಾಗ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾರ ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, why should I? ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು? You are the one who is lying. ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So you have to brush your teeth with all those plants and discover the right one. ನೀನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ಸಿಗಬಹುದು. ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಾ ಸೇಯಿಂಗ್? ಮೈ ಗಾಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. I won't leave long enough to try each and every one of them. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಬಹಳ ಏನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಹೇ ಮಾರ, ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಮಾರ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಉದುರೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಂಬಲ್ ಅಪಾನ್? ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮಿ. ಓ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಟ್ರೈ? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು? ಮಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀ ಆಫ್ ಲೈಯಿಂಗ್. ನೀವು ತಾನೇ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಯೂತ್. ನರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡು, ನೀನು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಂಗ್ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't even want that, sir. No, sir. I don't get back my youth. ನನಗೆ ಬೇಡ. If I have become young, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, I will have to marry again. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. Let that be
but don't think that such a plant does not exist in our forest. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಆ ತರದ ಸಸ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸೈಡ್ told me another story. Once again, Mara is telling another story. ಈಗ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೌಟಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಅವನು ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವು ಈ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಲಾಂಗ್ ago, Mara and a friend of his laid a trap and caught a barking deer or deer. ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಬೇಟೆಯಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟುಕ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಹಳ್ಳದ ಓಕೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಬ್ರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ wrapped their portions in some leaves and brought them home. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಇಬ್ರು ಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮೀಟನ್ನು, ಓಕೆ, ಜಿಂಕೆ ಮೀಟನ್ನ ಇಬ್ರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. In Mara's house, they got ready to cook. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. They prepared the masala with spices. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Put the water to boil and open the packet to take out the meat. ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀಟನ್ನು ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೈವ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಕ್. ಓಕೆ, ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೈಲ್ಡ್, ಜೀವಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ, ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಬಕ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸಾ ಮಾರ, ಅದು ಮಾರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು. And Mara was trying to catch it. As usual, Mara's wife ignorantly took the leaves and threw them into the fire. ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. When the narrator heard this story, ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನರೇಟರ್ಗೆ, the narrator was speechless. And he did not ask Mara of any elaboration or explanation because this was the height of his inventive genius. Mostly Mara ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿಪುಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಕಾಕಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. It's no wonder that the white man of Uli Hindulu was prepared to give away his entire estate in exchange for these wonderful times. ಈಗ ನರೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಮರ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನರೇಟರ್ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಬಗ್ಗೆ. Now it has been a long time since I sold that estate and Mara is also dead and gone. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ನರೇಟರ್ ತನ್ನ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನರೇಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರಾಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಸ್ ಬಂಕಮ್. ಬಂಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಾವು ಮಾರನ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಬಾದರ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಾರಾ ಶೋಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್
to argue with us or convince us for that matter to lie or to tell the truth continues to bother. ಈ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಸ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾರಾಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ ಮಾರನ ಕಥೆಗಳು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೀಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ. ಈಗ ಮಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ನೋ, ಈ ಸಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ I asked him whether he knew its users. Okay. Okay. ಕೇಳಿದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ, do you know the users of this medicinal creeper? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He did not know. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I believe if you squeeze the juice of these leaves, milk becomes hard. He said. But ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಅದು ಒಂಥರ ಕೇಕ್ ಮೊಸರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I thought, the narrator thought that probably the leaf of this creeper must be sour. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಎಲೆಯ ಹುಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಹಾಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರಾಗುತ್ತೋ ಆ ಟೇಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹುಳಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಮೊಸರಾಗುತ್ತೆ. I thought this was being mistaken for hardening of milk. Okay, so a plant ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. I asked ಅಪ್ಪನ, have you seen it happen? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that is what people say. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Where can I find milk for such experiments? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is there any basis for the stories that are spread about these plants and herbs? The narrator is asking questions to us. ಏನಂತಾರೆ, is there any basis for the stories that are spread about these plants and herbs? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಥೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ? The narrator wondered whether he should squeeze the leaves into milk and see what happens. The narrator is thinking, why should I try? ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು? Instead of criticizing others for not knowing, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ, the narrator thought that it would be better to check it out on his own. ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಕೇಳೋದು ಬದಲು, ಮಾರ ಕೇಳೋದು ಬದಲು, ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟ್ರೈ, ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನನ್ನ ಆ ಎಲೆಗಳ ಲೀವ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನರೇಟರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ತರಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡತನ, ಆ ಒಂದು ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಅದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್
ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ, ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಂಗೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೌ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೀತ್ ಆಫ್ right side of his teeth, okay right side of his mouth, the teeth from ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ another story when his Mara and his friend went to forest, ಅವರು ಡಿಯರ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೇ these stories are important because a question may be arised to answer the stories of Mara. ಯಾವ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. That's why go through these stories which help you to in the final examination. Okay, we should start here. We should continue in the next class.